डंडौत बंदन अनिक बार, सर्ब कला समरथ। डोलन तेरा खौ प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी श्रवण कर रहे सी। इतिहास इत्थों तक पहुंचा है कि सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी डरोली जा रहे ने। संगतां बहुत ही ज्यादा इस गल तो दुखी ने, कहंदियां ने आण के संगतां सतगुरां दे चरनां दे विच कि सच्चे पातशाह सतगुरु अर्जन ने यह नगरी वसाई ते तुसीं हमेशा इस दी पालना करदे रहे, अज तुसीं इस नूं छड्ड के जा रहे। कल इत्थों तक कथा पहुंची सी, अज इत्थों अगे मैं प्रारंभ करदा। को मालिक अब होए हमारे, सतगुर बिन सब रहें दुखारे। नाले लोकां ने सतगुरां दे चरनां दे विच बेनतियां कीतियां ते नाले एक दूजे दे नाल लोक गल्लां करदे ने कि कौन मालक हुण साडा होवेगा, सतगुरु तो बगैर हमेशा दुखी रवांगे। जो सन्मान करत सब भांति, सो तज चले न बिरहैं छाती। एक दूजे नूं कहंदे ने कि जेड़े सतगुरु जी हमेशा हर एक तरीके दे नाल साडा सन्मान करदे रहे ने, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾ ਬਿਰਹ ਛਾਤੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਡੀ ਛਾਤੀ ਵੀ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ। ਵਿਆਕਲ ਹੋਏ ਬੀਥਨ ਮੈਂ ਡੋਲਤ, ਦੁੱਖ ਬਿਰਹ ਤੇ ਬਾਵਰ ਜਿਮ ਬੋਲਤ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਆਕਲ ਹੋ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਡਿੱਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਬਿਰਹ ਤੇ ਬਾਵਰ ਜਿਮ ਬੋਲਤ, मानो कि बिरहा दा विछोड़े दा जिहड़ा दुख है वह बहुत वड्डा है। उस दुख दे विच बावले होए फिरदे ने, कमले होए फिरदे ने। पुर ते निकसे सिर गुर पाछे, करत पुकार दरस को बाछे। जदों सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी नगरी दे विचों बाहर निकले ने ते सारे दे सारे लोग भी बाहर सतगुरां दे पिछे निकले ने। सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे दर्शनां दी मंग नूं सारे ही लोड़दे ने। इस तरीके दे नाल उह सवेरे शहर दे वासियां दी वियोग दी दशा वापरी। नार नार सारे बेबल होए गए, कहंदे भाणा की वरता चले। प्यो दादे दा ए अस्थान भारा, क्यों इस नूं छड्ड छुड़ा चले। कई वारी अगे असवारी होई, इस वार कर होर सुभा चले। अगे ग्रंथ जी कदे ना नाल खड़िया, इस वार हो नाल चुकवा चले। अगे छड्ड राखे जांदे पुरी देसी, हुण तां फैसला उका मुका चले। सानू छड्ड निआसरे तुर चले, बां किस दे ताई फड़ा चले। किदे आसरे होएगा रहन साडा, पुरी किस दे ताई सौंपा चले। कांग चाड़
ਵਿਯੋਗ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਤਾਈ ਰੁੜਾ ਚੱਲੇ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਦ ਬਾਣੀ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਆਦ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਬ ਦੇਖਿਓ ਪਸਚਾਤੀ, ਆਵਤ ਨਰ ਨਾਰਨ ਬਿਲ ਲਾਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਗਰ ਮਗਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੋਏ ਰਹੇ ਨਾ ਆਗੇ ਚੱਲੇ, ਆਣ ਅਖਲਪੁਰ ਕੇ ਜਨ ਮਿਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਰੁਕ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮਿਲੇ। ਕਰ ਬੰਧਨ ਕਹਿ ਇਮ ਤੁਮ ਚਾਲੇ, ਬਹੁਰ ਨ ਆਵੋ ਜਿਮ ਸੰਭਾਲੇ। ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਕਦੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਿਸ ਕੋ ਹਮੈ ਸੌਂਪ ਕਰ ਛੋਰਾ, ਗਮਨੇ ਤੁਮ ਜੰਗਲ ਕੀ ਓਰਾ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਦੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੁਮਰੇ ਸੰਗ ਚਲਾਂਗੇ ਸਾਰੇ, ਸੁਤ ਬਨ ਤਾਲੇ ਕੇ ਪਰਵਾਰੇ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣਿਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਰਾਵਰ ਬਿਰਹਾ ਸਯੋ ਨਹੀਂ ਪਰੈ, ਰਹਿ ਪਸਚਾਤ ਕੌਣ ਦੁੱਖ ਭਰੈ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸਹਿ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਪਸਚਾਤ ਕੌਣ ਦੁੱਖ ਭਰੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਕੌਣ ਮਾਨੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਲਾ ਲੋਕ ਪਰ ਲੋਕ ਮਝਾਰੇ, ਨਿਤ ਉਠ ਤੁਮਰੋ ਦਰਸ ਨਿਹਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਦਾ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੂਰੀ ਉਜਾਰ ਹੋਏ ਬਸਿਓ ਨਾ ਜਾਈ, ਇਮ ਕਹਿ ਰੁਦਤ ਭਏ ਸਮੁਦਾਈ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਸਦੀ ਹੋਈ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਪੁਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸਮੰਜਸ ਸਤ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰ, ਪੁਰ ਜਨ ਜੇ ਹਮ ਸਾਥ ਸਿਧਾਰ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਯੋਗ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਯੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨਪੁਰ ਪਰਮ ਬਸਾਵਾ, ਮਹਾਦੋਸ਼ ਜੇ ਇਸੈ ਦੁਖਾਵਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪੁਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਤਾਂ। ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਬਣ ਹੈ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਮ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਥਿਰੇ ਨਿਹਾਰ, ਬਹੁਤ ਭਾਂਤ ਕੀ ਧੀਰ ਉਚਾਰੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ
ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਕਰਕੇ। ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੀਰੇ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰੇ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਸਦਾ ਰਾਖਾ, ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖੋ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈਓ ਰਹਿਣ ਹਰਦਮ, ਵਿੱਚ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਰੋਜ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਰੋਜ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਾਸ ਸ਼ਨਾਸ ਰੱਖੋ, ਬੇਮੁਖ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਆਸ ਰੱਖੋ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸਵਾਲੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਿਓ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕੇ ਰਹੋ। ਨਹੀਂ ਮਨ ਪੁਰ ਬਸਨ ਪਿਛਾਰੀ, ਸੋਚ ਵਿਮੋਚਨ ਸੋਚਤ ਭਾਰੀ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੁਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸੋਚ ਵਿਮੋਚਨ ਸੋਚਤ ਭਾਰੀ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰੀ ਚਾਂਦ ਗੁਰ ਸਸਰ ਜੋ, ਪਿਤਾ ਨਾਨਕੀ ਕੇਰ, ਆਇਓ ਵਹਿਰ ਸਪਾਰ ਜਾ, ਔਰ ਧਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਡੇਰ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਅਜੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਹਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਤ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ, ਔਰ ਧਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਡੇਰ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਸਭ ਕੋਟਾਂ ਜੁਤ ਸਿਰੀ ਗੋਰੇਰਾ, ਮੋਚਤ ਨੀਰ ਬਿਲੋਚਨ ਕੇਰਾ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੋਲਿਓ ਗੋਰੇ ਅਲੰਬਪੁਰ ਸਾਰੋ, ਤੁਮ ਤਿਆਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਆਵਾਰੋ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬੋਲੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਨਗਰੀ ਦਾ ਅਲੰਬ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਨਗਰੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੋ, ਤੁਮ ਤਿਆਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਆਵਾਰੋ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਝੱਟ ਹੀ ਇਸ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਰਤਾ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਪਤ ਬਹੀਨ ਜਿਮ ਰਹਿਤ ਨ ਨਾਰੀ, ਸੱਸ ਬਿਨ ਨਿਸਾ ਨਦੀ ਬਿਨ ਬਾਰੀ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਜੀ 2-3 ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਗਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤੀ ਬਹੀਨ ਜਿਮ ਰਹਿਤ ਨ ਨਾਰੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਇਸ ਨਗਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਸ ਬਿਨ ਨਸਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਤ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਦੀ ਬਿਨਾ ਬਾਰੀ, ਜੇਕਰ ਨਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਹਦੀ ਨਦੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਹੀਪਾਲਕ ਬਿਨ ਚਮੂ ਨ ਆਛੇ, ਤਥਾ ਪੁਰੀ ਸਭ ਤੁਮਰੇ ਪਾਛੇ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਫੌਜ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਫੌਜ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਪੁਰੀ ਤੇ ਪੁਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਰਹੇ ਉਡੀਕਤ ਆਗੇ ਗਏ,
केतक दिन मैं आवन किए। हरि चंद जी कहते ने कि पहला भी एक समा तुसी चल गए सी, बहुत ज्यादा देर तो बाद वापस आई सी, कई दिन बतीत हो गए सन, बड़ियां उड़ीकां कीतियां सन। पुर जन निराधार किम रहें, उजर जाह कै तुम संग लहें। हरिचंद जी कहते ने कि पुरी दे लोग आसरे तो बगैर किस तरह रहणगे, सारे दे सारे उजड़ जाणगे, कह तुम संग लहें या फिर तुहाडे नाल जाणगे, एक काम जरूर होवेगा। मैं अब त्यार होए कर आयो, चाहो आपके संग सिधायो। हरिचंद जी सतगुरां नूं कहंदे ने कि मैं तैयार होके आ गया हां, मैं भी सच्चे पातशाह तुहाडे नाल ही जावांगा। सोता सोता सुत सैत तिहारे और आनंद नित लहो निहारे। हरिचंद जी क्योंकि दुनियावी तौर दे उत्ते सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दे सौरे ने, कहंदे ने सोता सुता सुत सैत तिहारे, कहण तो पावे है कि पुत्री ते दोहता भाव के माता नानकी ते उन्हां दे पुत्र श्री तेग बहादुर जी, मैं इन्हां सारियां दे नाल ही जावांगा, सारियां नूं नाल लेके जावांगा। सुन कर ससर गिरा गुर पारी, तीरज दैबे हेत उचारी। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि जदों हरिचंद जी ने इस तरह दीयां बेनतियां कीतियां, उस वेले सतगुरां ने अपने सौरे दी बाणी नूं, उन्हां दे बचनां नूं सुनिया ते उन्हां नूं धीरज देण दे वास्ते सतगुरां ने इस तरह वचन कीता। कहंदे ने गुरपुर नित बसै सवाया, अन्न दरब की कमी ना काया। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि ये जिहड़ी गुरु दी नगरी वसी हुई है, ये सवाई तो सवाई ज्यादा तो ज्यादा ही वसेगी। अन्न दरब की कमी ना काया, किसी भी अन्न दी या पैसिਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ कदे कमी नहीं आएगी। रंक बसै जो धनी बनै है, अन्न बसन की कमी न है। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि जेकर कोई कंगाल भी ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਧਨਾੜ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਨ ਦੀ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਥੋੜ ਇਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ। ਜੋ ਗੁਰਪੁਰ ਕੋ ਬਿਗਨ ਉਠੈ ਹੈ, ਬਿਨ ਮਾਰੇ ਆਪੇ ਮਰ ਜਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਗਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਬਿਨ ਮਾਰੇ ਆਪੇ ਮਰ ਜਾਏ। ਉਹ ਵਿਘਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਪੇ ਹੀ ਬਗੈਰ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। श्री दरबार बाहो पकड़ाई, अब चल जिसकी नीव रखाई। दरबार दी बांह सारियां नूं फड़ाई हुई है। इस तो इलावा सतगुरां ने जिहड़ी दरबार दी नीव है ना, इनू अब चल के रखिया है। अब चल उस गल नूं कहंदे ने कि जिहड़ी कदे भी हिले ना, जिहड़ी बरकरार होवे, उहनूं कहंदे ने अब चल। सतगुरु जी कहते हैं कि नींह जिहड़ी है ना, वो अब चल रखी हुई है, जिहड़ी कदे भी हिलेगी नहीं। श्री हरमंदर महाप्रतापू, बंदो नित रक्षक होए आपू। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि श्री हरमंदर जी का बहुत उच्चे तो उच्चा महान प्रताप है। बंदो नित रक्षक होए आपू, तुसी नमस्कार करया करो, वंदना करया करो, ये सारियां दी अपने आप ही रखिया करेगा। उस वेले सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने इस तरह सारियां नूं आख्या। रामदास पुर संगना बहुत वसू, इथे लक्ष्मी खास अवतार होसी। माया होए दासी इस पुरी रहगी, गहमा गहम बहु गली बाजार होसी। बनू खालसे दी वड्डी राजधानी, 6 जोजन विच विस्तार होसी।
कोई समा आऊगा इस पुरी, अंदर कलयुग दा खास अवतार होसी। इथे धन दा होएगा बहुत वासा, इथे धन दा होएगा बहुत वासा, खुशहाल सबो नर नार होसी। ए श्री दरबार करतार सिंघा, मशहूर सारे संसार होसी। करतार सिंह जी कलास वाली लिखते ने कि सतगुरां ने आख्या कि दरबार ये परमेश्वर दा दरबार है, ये सारे संसार दे विच बहुत ज्यादा मशहूर होवेगा। कहे इत्याद सगल समझाए, निज माया कर और बिर माए। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने इस तरह के बचन कह के सारियां नू समझाया, पर निज माया कर और बरमाए, भावें कि दूसरी तरह ते सारे ना समझते, पर कवि जी लिखते ने कि अपनी माया पा के लोकां दे दिलां नू परचा दिता, पिछे रहन दे वास्ते सारे तैयार हो गए, क्योंकि मना दी हालत नू सतगुरां ने बदल दिता। ऐसी माया पा दी सारियां दे उत्ते। सबको सदन लगे तब आछे, पाछे हटन अकल मन बाछे। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने लोकां दे उत्ते ऐसी माया पाई कि जेड़े घर उजाड़ प्रतीत हुंदे सन, थोड़ी देर पहला ओही ही माया दे प्रभाव दे नाल सारियां नू चंगे लगन लग पए ने। सारे अपने घरां नू मुड़ना ही ज्यादा चंगा समझदे। दै तीरज सत गुर सब ताई, हरि चंद की भुज पकड़ाई। कवि संतोख सिंह जी लिखते ने इस तरीके दे नाल सतगुरां ने कौतक वरताया, सारियां दे उत्ते माया दा प्रभाव दे दिता ते सारियां नू धीरज आया। हरि चंद की भुज पकड़ाई, उस वेले सारियां नू मानो कि हरि चंद दी बांह फड़ाई है, हरि चंद दे सबुरत करके नगरी नू सतगुरु जी जाना चाहुंदे ने। इस तरीके दे नाल उस वेले वापरे। इन्ने विच बकालियों चल करके, हरि चंद गया उथे आए पाई, सारे नाल परिवार नू ले आया, मिलन वास्ते प्रेम वधाए भाई। सौरा जान के गुरां ने अदब कीता, सुख सांद सब पुछ पुछाए पाई। माता नानकी मिली प्रेम करके, माता पिता ताई गल लाए भाई। हरि चंद जी नू गुरां सद कहा, नाल अदब देओ सुनाए पाई। पुरवासियां नू तुसी ले जावो, धीरज सारियां ताई दवाए भाई। हो सके जिन्ना चिर रहो इथे, हो सके जिन्ना चिर रहो इथे, गुरपुरी दा ध्यान रखाए पाई। मोड़े लोक पिछानू दे धीरज, हरि चंद नू बाह पकड़ाए भाई। करतार सिंह जी कलास वाली लिखते ने कि सतगुरां ने हरि चंद नू आख्या कि सारी संगत नू मोड़ के नगरी दे विच वापस लै जावो, जिन्ना हो सके तुसी इस नगरी दे विच रहना, ते जेकर ना बनया ते वापस परत जायो। इस तरीके दे नाल वापरे। जान ससर बड़ बंधन करके, मोरे सरब ही दरस निहर के। अपना सौरा जान के सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने नमस्कार कीती है ते फिर सारियां नू पिछां मोड़ दिता गया। सिवका पर सतगुर आरूढ़े, मार्ग गमने जिन गुण गूढ़े। कवि जी लिखते ने कि पालकी दी असवारी करके सतगुरु जी जान दे वास्ते तैयार होए ने, जिन्हां दे जिहड़े गुण ने ना बड़े गूढ़े ने, बड़े गहरे ने, बड़े महान ने। हरि चांद मिल तन जा साथ, फेर हाथ दो हित के माथ। हरि चंद जी अपनी पुत्री नू मिले ने बड़े स्नेह दे नाल ते अपने दोते दे सिर दे उत्ते हथ फेरे। त्रै गुर महला सो नर नारी, मिल मिल अकल बंदना तारी। तिन्ने सतगुरां दे महलां नू
ਸਾਰੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਯਥਾ ਜੋਗ ਕਹਿ ਸੁਣ ਕਰ ਸਾਰੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਦਨ ਸਿਧਾਰੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਥਾ ਯੋਗ ਕਹਿ ਕਹਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਏ। ਚਮੂ ਸਹਿਤ ਗੁਰ ਕੀਨ ਪਿਆਨਾ, ਦੁੰਦਬ ਬਜਿਓ ਕੇ ਘਣ ਗਰ ਜਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਮੇਤ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਦੁੰਦਬ ਬਜਿਓ ਕੇ ਘਣ ਗਰ ਜਰਾਨਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਨਗਾਰਾ ਖੜਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਦਲ ਗੱਜਦਾ ਹੈ। ਸਗਲ ਕੁਟੰਬ ਸੰਗ ਮੈਂ ਲੀਨਾ, ਸਨੇ ਸਨੇ ਗੁਰ ਚਲਬੋ ਕੀਨਾ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਗਏ। ਹੋਤੇ ਕੋਸ ਨੌ ਤਾਰਨ ਤਰਨ, ਤੀਰਥ ਪਿਖਿਓ ਪਾਪ ਗਨ ਹਰਨ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਉਥੋਂ 9 ਕੋਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥ ਵੱਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਕੋ ਡੇਰੇ ਪਾਏ, ਬਰਨ ਬਰਨ ਕੇ ਤੰਬੂ ਲਾਏ। ਪੂਰਬ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂ ਤਾਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਰ ਬਿਸਰਾਮ ਜਾਮਨੀ ਟਾਰੀ, ਉਠ ਸਤ ਗੁਰ ਸੋਚ ਕੋ ਧਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਗੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ। ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਕਰ ਧਨ ਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੇ ਗਏ ਸਥਾਨ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਧਨ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਥ ਜੋੜ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ, ਕਰ ਬੰਧਨ ਸਿਵਕਾ ਮੰਗਵਾਈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਲਕੀ ਮੰਗਵਾਈ। ਚੜ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੰਥ ਪਧਾਰੇ, ਸੰਗ ਚਮੂ ਚਲ ਬਜਤ ਨਗਾਰੇ। ਚੜ ਕੇ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਸੰਗ ਚਮੂ ਚਲ ਬਜਤ ਨਗਾਰੇ, ਚਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਸਵਾਰੀ, ਚਾਰ ਚਮਰ ਢੋਰਤ ਦੁੱਤ ਭਾਰੀ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਣੀ ਤੇ ਚੌਣੀ ਸੋਭਾ ਵਧਦੀ। ਪਾਛੇ ਸਭ ਕੋਟਾਂਬ ਮਗ ਚਾਲਤ, ਸ਼ਬਦ ਹੋਤ ਬੜ ਹੈ ਪਗ ਡਾਲਤ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੌੜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆ ਰਹੀ। ਗਗਨ ਅਛਾਦਨ ਉੱਡ ਕਰ ਧੂਰ, ਮੰਦ ਤੇਜ ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਸੂਰ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੌੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਧੂੜ ਉੱਡੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਿਆ ਹੈ ਧੂੜੀ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋ। ਚਲਤ ਬਾਹਣੀ ਪੰਕਤ ਕਰੈ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਥ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਣ ਕ੍ਰਿਖ ਦਰੈ। ਕਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਥ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਣ ਕਿਖ ਦਰੈ, ਭਾਵ ਕੇ ਰਾਹ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਤੇ ਖੇਤੀ ਫੌਜ ਦਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਮਨਤ ਸਹਿਸੈਨਾ, ਮਗ ਮੈਂ ਬਸੇ ਚਲਤ ਦੋਏ ਰਹਿਣਾ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਮੇਤ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਥਮ ਪਾਏ ਸੁਧ ਸਾਈ ਦਾਸ, ਇਤ ਆਗਮਨ
ਪਾਇਓ ਸੁਖ ਰਾਸ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ। ਚਮੂ ਸਰਬ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਨਿਕਟ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਰਪਾ ਨਕੇਤ। ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ, ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਕੇਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਡਰੌਲੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੈ ਨਰ ਸੰਗ ਆਏ ਅਗਵਾਈ, ਬਿਕਸਿਓ ਸਦਨ ਆਨੰਦ ਸਮੁਦਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਅਗਲਵਾਂਢੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਸਰਦੇਂਦ ਹਰ ਹਰ ਗੋਵਿੰਦ ਓਰਾ, ਕਰਿਓ ਚਕੋਰਨ ਕੋ ਦ੍ਰਿਗ ਜੋਰਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਨੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚਕੋਰ ਤੇ ਚਕੋਰੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚਕੋਰ ਤੇ ਚਕੋਰੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਵੱਲ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਚਕੋਰ ਤੇ ਚਕੋਰੀ ਬਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਨਮੋ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਕਰ ਧਰ ਪਾਵਾ, ਪਿਖ ਚਰਣਾ ਬਿੰਦ ਉਤ ਲਾਵਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਆਇਆ ਸਾਈਂ ਦਾਸ। ਗਹਿਰ ਕਾਵ ਕੋ ਸਿਰ ਪਰ ਧਾਰੇ, ਆਨੰਦ ਨੀਰ ਲੋਚਨ ਕੋ ਡਾਰੇ। ਰਕਾਬ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਨੀਰ ਲੋਚਨ ਕੋ ਡਾਰੇ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਨ ਸਨੇਹ ਆਰੇ ਆਤਮ ਗਿਆਨ, ਚਿਰ ਕੇ ਵਿਛੁਰੇ ਕੀਨ ਮਿਲਾਨਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਨੇਹ ਤੇ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਬੂਝੀ ਕੁਸ਼ਲ ਬਤਾਈ, ਡੇਰਾ ਕਰਿਓ ਸੁਪਟ ਸਮੁਦਾਈ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਦੀ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਅੱਗੋਂ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਕਰਿਓ ਸੁਪਟ ਸਮੁਦਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਡਰੌਲੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁਰ ਜੀ, ਕਾਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਖਾਵਦੇ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਮੂਲ ਸੀਨੇ, ਧੌਂਸੇ ਵੱਜਦੇ ਝੰਡੇ ਝੁਲਾਵਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਆ ਭੇਟ ਲੈ ਲੈ, ਸ਼ਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਵਦੇ ਨੇ। ਤਰਨ ਤਾਰਨੋਂ ਉਰੇ ਹੀ ਥੰਮ ਡੇਰਾ, ਨੰਗੀ ਪੈਰੀ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰ ਜਾਵਦੇ ਨੇ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜਾਏ ਕਰਕੇ, ਵੱਲ ਮਾਲਵੇ ਵਾਗ ਉਠਾਵਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇ ਜੀ, ਲਾਂਗਾ ਹਰੀ ਕੇ ਪਤਨੋਂ ਪਾਵਦੇ ਨੇ। ਟੁੱਕੇ ਜਾਏ ਡਰੌਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਦੋਂ, ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਵਦੇ ਨੇ। ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਰਾਮੋ ਪੈਂਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੀ, ਅਦਬ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਲੈਣ ਆਵਦੇ ਨੇ। 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਭੀੜ ਭਾਰੀ, ਡੇਰੇ ਗੁਰੂ ਡਰੌਲੀ ਜਾ ਲਾਵਦੇ ਨੇ। ਥਾਂ ਥਾਈਂ ਉਤਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਸਾਰੀ ਵਹੀਰ ਬਿਠਾਵਦੇ ਨੇ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਥਾਂ ਥਾਈਂ
ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਲਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਵਹੀਰ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਭਿਆ ਗਿਆ। तीनों गुर पत्नी जब देखी, पारियो पाए तर भाओ वसेखी। कवि संतोख ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਆਪਰ ਸਗਲ ਗੁਰ ਕੇਰ ਨਜੀਕੀ, ਮਿਲਿਓ ਤਬੈ ਪੂਰੀ ਇਛ ਜੀ ਕੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਤਿਮ ਰਾਮੋ ਮਿਲ ਮਸਤਕ ਟੇਕਾ, ਸਭ ਕੁਟੰਬ ਸਹਿ ਜਲਦ ਬਬੇਕਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਮੋ ਜੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸੁੰਦਰ ਗਣ ਪਰਿਅੰਕ ਡਸਾਏ, ਉਜਲ ਆਸ ਤਰਨ ਸੋ ਛਾਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲੰਗ ਢਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਲੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿਛਾਉਣੇ ਵਿਛਾਏ ਗਏ। ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਥਿਰੇ, ਸੈਨਾ ਵਹਿਰ ਸਿਵਰ ਬਹੁ ਕਰੇ। ਸੁੰਦਰ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸੈਨਾ ਵਹਿਰ ਸਿਵਰ ਬਹੁ ਕਰੇ। ਬਹੁਤੀ ਸਾਰੀ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਤੰਬੂ ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਬਹੁਤ ਆਨੇ, ਗਾਡਿਓ ਝੰਡਾ ਊਚ ਮਹਾਨੇ। ਬਾਹਰ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੰਬੂ ਤੇ ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਤਾਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਝੰਡਾ ਵੱਡਾ ਗੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯਥਾ ਜੋਗ ਉਤਰੇ ਸਮੁਦਾਇਆ, ਆਦਮ ਸੰਦਨ ਚਮੂ ਨਿਕਾਇਆ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਥਾ ਜੋਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੇ। ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ ਦੰਪਤੀ ਹੁਲਾਸ, ਸੇਵਤ ਰਾਮੋ ਸਾਈਂ ਦਾਸ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੰਪਤੀ ਭਾਵ ਕੇ ਰਾਮੋ ਤੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਅਦਕ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਆਸਨ ਬਨਾਇਓ, ਬੈਠ ਨਿਕਟ ਧਰ ਭਾਓ ਅਚਾਇਓ। ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਛਕਵਾਇਆ। ਤਥਾ ਗੁਰ ਕੇ ਨੰਦਨ ਸਾਰੇ, ਧਾਰੇ ਆਨੰਦ ਅਚਵਾਏ ਆਹਾਰੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਛਕਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਕਵਾਨ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਨ ਰਾਮੋ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬੜ ਤਾਰੀ, ਅਚ ਦਮੋਦਰੀ ਆਦਿਕ ਸਾਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮੋ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ। ਕਹਿਓ ਗੁਰੂ ਸੁਨ ਸਾਈਂ ਦਾਸ, ਤੋਹੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਆਨੇ ਪਾਸ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਤੇ ਰਾਮੋ ਜੀ ਬੈਠੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਸੁਣ, ਤੋਹੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਆਨੇ ਪਾਸ। ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਨਿਤ ਚਿਤ ਸਿਮਰਤ ਹਾਥਨ ਜੋਰ, ਕਰਤ ਰਹਿਓ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਲੋਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਤ ਹੀ ਚਿੱਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਆਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਪਠ ਕਰ ਤੋਵੇ ਅਰਦਾਸ, ਕਰ ਤਿਆਰੀ ਆਏ ਪੁਰ ਆਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੀ ਚਿੱਠੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ, ਅਸੀਂ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਛੇਤੀ ਹੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਕਯੋ ਧਰ ਭਾਓ, ਇਹੀ ਆਪ ਕੋ ਸਹਿਜ ਸਭਾਓ।
ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹੀ ਆਪ ਕੋ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਓ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, हे ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਐਸਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਮਾਜ ਦਰਬ ਨਹੀਂ ਹੀਰੋ, ਲਖੋ ਨਾ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧ ਬਡੇਰੋ। ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਸਮਾਜ ਤੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਲਖੋ ਨਾ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧ ਬਡੇਰੋ, ਕਿਸੇ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋ ਚਿਤੋ ਗੁਸਾਈ, ਸਭ ਤਿਆਗੋ ਤੈ ਪਹੁੰਚੋ ਜਾਈ। ਰਾਜ ਦੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗੁਸਾਈ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਰਾਜ ਸਮਾਜ ਛੋੜ ਕਰੁ ਰਾਈ, ਜਾਏ ਬੇਦਰ ਕੇ ਨਿਸਾ ਬਤਾਈ। ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ। हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸੀ ਕੌਰਵਾਂ ਦਾ ਰਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਰਯੋਧਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ ਸੀ। ਦਿਜ ਬਰ ਪੰਡਤ ਗੁਣ ਗੁਣਵਾਨੇ, ਬਿਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਤਿਆਗੇ ਸਾਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਸ਼ੂਦਰ ਭਗਤ ਕੇ ਸੰਗ ਫਿਰੰਤੇ, ਬੇਦਤ ਜਗਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛਪੰਤੇ। ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਦਰ ਭਗਤ ਲਾਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਬੇਦਤ ਜਗਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛਪੰਤੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਤਕ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨੇ। ਬਸ ਦਾਸਣ ਕੇ ਸਦਾ ਗੁਸਾਈ, ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਤ ਤੁਮ ਕੋ ਬਨ ਆਈ। ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮ ਕੋ ਬਣਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸੋਭਾ ਦਿੰਦੀ। ਅਪਰ ਨਹੀਂ ਸਮਤਾ ਕੋ ਤਰੈ, ਬਸ ਦੀਨਨ ਕੇ ਨਿਤ ਅਨੁਸਰ। ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਦੀਨਨ ਕੇ ਨਿਤ ਅਨੁਸਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਨਾਂ ਦੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਰਹਿਤ ਪਏ ਸਤ ਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਦਾ ਸੁਧਾਰ ਸਿੱਖਣ ਕਾਜ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਡਰੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦੇ ਨੇ। ਕਬ ਕਬ ਵਹਿਰ ਅਖੇਰ ਸਿਧਾਵੇਂ, ਕਬ ਹੂੰ ਬੈਠ ਕਰ ਸਭਾ ਲਗਾਵੇਂ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਡਰੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਬਹੁਰ ਵਿਸੋਏ ਕਾ ਪਰ ਮੇਲਾ, ਸੁਣ ਸੁਧ ਗੁਰ ਕੀ ਪਾਇਓ ਸਕੇਲਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਲਾ ਲੱਗਣ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਡਰੋਲੀ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਰੋਲੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਬੋਇ ਪਹਾੜ ਨਿਆਣ ਚੜਾਵੇਂ, ਬੰਦੇ ਚਰਨ ਦਰਸ ਕੋ ਪਾਵੇਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਹਾਰ, ਤੋਹਫੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰ ਟਿਗ ਬਸੈ ਲਾਭ ਕੋ ਜਾਣ, ਦਰਸੈ ਆਪਣ ਕਿਰਤਾਰਥ ਮਨ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਤੇ ਪੁੰਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੇ। ਅਣਗਣ ਵਸਤ ਅਰਪ ਹੈ ਆਏ, ਨਰ ਨਾਰੀ ਹੋਏ ਸਮੁਦਾਏ। ਅਣਗਿਣਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਹੋਈਆਂ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਣਿਆ। ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਪਾਏ ਸਿਧਾਰੇ, ਨਿਸਾ ਤੀਨ ਗੁਰ ਨਿਕਟ ਗੁਜਾਰੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤਾ। 3 ਰਾਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੀਆਂ। ਸੋ ਜਾਸ ਕਰਤੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਹਾਂ ਬਿਰਾਜਤ ਭਏ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਹਾਂ ਬਿਰਾਜਤ ਪਏ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਡਰੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਰਾਜੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਸੇ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਸਤ ਡਰੋਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਮੈਂ, ਕੀਨੇ ਅਨਕ ਬਿਲਾਸ। ਏਕ ਗਾਥ ਹੋਈ ਜਥਾ, ਸੁਣੋ ਤਥਾ ਸੁਖ ਰਾਸ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਰੋਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ। ਏਕ ਗਾਥ ਹੋਈ ਜਥਾ, ਸੁਣੋ ਤਥਾ ਸੁਖ ਰਾਸ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੌਤਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਰਾਸ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਡਰੋਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੀਤਾ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀਏ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੋਹਣਾ, ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਾਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਏ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਦੀ ਟਾਲ ਵਸਾਲ ਦਸਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਦਸਾਂ। ਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੀ, ਸੋਹਣੀ ਵਾਰਤਾ ਲਿਖ ਕਮਾਲ ਦਸਾਂ। ਸੱਚੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਸੱਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਖਿਆਲ ਦਸਾਂ। ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਹੋਇਆ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਦਸਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀਏ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀਏ ਦੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਸਰਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਘਰ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਮੈਂ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਸੈ ਤੇ ਖਾਨ। ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਧਰੀ ਮਹਾਨ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਘਰ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਤਰਖਾਣ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਛਟੇ ਮਾਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਜਾਏ, ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਤਨ ਭੇਟ ਚੜਾਏ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਧਨ ਦੀ ਭੇਟਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੁਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ,
ਧਰਮ ਕਿਰਤ ਕਰ ਬਣ ਸੋਦਾਨੀ। ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਭਾਉ ਔਰ ਬਿਖੈ ਭਾਉ ਕੋ ਤਾਰੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਿਮਾ ਅਦਕ ਉਚਾਰੈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਰਾ ਭਾਉ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ। ਭਾਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਿਰਾ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ, ਨਿਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ। ਭਾਉ ਔਰ ਬਿਖੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਉ ਵੀ ਸੀ। ਭਾਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਡਰ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਿਮਾ ਅਦਕ ਉਚਾਰੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਉਚਾਰਦਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੋ ਸੇਵਤ ਰਹਿਓ, ਬਪ ਬਹੁ ਬਰਖਣ ਬੈ ਨਿਰਭਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਿਆਈ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਪ ਬਹੁ ਬਰਖਣ ਬੈ ਨਿਰਭਇਓ, ਭਾਵ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਯੂ ਬਹੁਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਸਨੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਆਕਲ ਕਹਿ ਤਾਹਿ ਕੋ ਨਾਮੂ, ਮਨ ਕੋ ਗੁਰਮਤ ਮੈਂ ਬਿਸਰਾਮੂ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਆਕਲ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆਕਲ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਨ ਕੋ ਗੁਰਮਤ ਮੈਂ ਬਿਸਰਾਮੂ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਿਸ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨਿਪਜੀ ਇੱਕ ਕੰਨਿਆ, ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਪੁੰਨ ਕੀ ਧਨਿਆ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਆਕਲ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਨਿਆ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਪੁੰਨ ਕੀ ਧਨਿਆ, ਜਿਨੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਇਸ ਆਕਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸਪਤ ਬਰਖ ਜਾਵੇ ਆਕਲ ਜਾਨੀ, ਕਿਤ ਸਨ ਬੰਦ ਕਰੋ ਮਨ ਠਾਨੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੜਕੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀਏ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵੱਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ, ਆਕਲ ਨਾਮ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਤਰਖਾਣ ਵਸੇ। ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲਈ ਸਿੱਖੀ, ਹਿਰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਰੂਪ ਭਗਵਾਨ ਵਸੇ। ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਮ ਦਾਸੀ, ਭਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ ਦਿਲੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਵਸੇ। ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਕਰਦਾ ਸਦਾ ਸੇਵਾ, ਸਾਧ ਸੰਤ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਣ ਵਸੇ। ਸਤ ਸੰਗ ਦਾ ਰੱਖੇ ਪਰਵਾਹ ਜਾਰੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਸੇ। ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਿਰਦੇ, ਅਸਲੀ ਦੇਵਤਾ ਰੂਪ ਇਨਸਾਨ ਵਸੇ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਵਾਲੀ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘਰ ਉਹ ਦਇਆਵਾਨ ਵਸੇ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਭਗਵਾਨ ਪਛਾਣ ਵਸੇ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਆਕਲ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਲੜਕੀ ਜਵਾਨ ਹੋਈ। ਕਿਤ ਸੰਬੰਧ ਕਰੋ ਮਨ ਠਾਨੀ, ਤੇ ਆਕਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਤੇ ਕਰ ਦੇ। ਦਿਜ ਬੁਲਾਏ ਕਰ ਦਇਓ ਪਠਾਈ, ਕਰ ਸ਼ੁਭ ਥਲ ਮਮ ਸੁਤਾ ਸਗਾਈ। ਆਕਲ ਨੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਘਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਲੜਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸਗਾਈ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦੇ। ਫਿਰਿਓ ਕਿਤਕ ਥਲ ਮਿਲਿਓ ਨਾ ਹਾਣੀ, ਖੋਜਤ ਆਇਓ ਪੁਰ ਤੁਕਲਾਣੀ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਡਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਫਿਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਹਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਮੇਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਣ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੱਕ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਕਵੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀਏ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਜਾਂ ਬਾਪ ਡਿਠੀ, ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੋਹਤ ਨੂੰ ਢੂੰਡੋ ਜਾ ਵਰ ਕਿਧਰੇ। ਵਾਰ ਘਰ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਚੰਗੇ, ਸਾਕ ਬੀਬੀ ਦਾ ਪਾਲ ਕੇ ਕਰ ਕਿਧਰੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਢੂੰਡ ਥਕਾ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਸਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਇਆ ਪਸੰਦ ਨਾ ਘਰ ਕਿਧਰੇ। ਕਿਤੇ ਲੜਕਾ ਨਾ ਚੰਗਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਲੜਕਾ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਘਾਟਾ ਜ਼ਰ ਕਿਧਰੇ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਲੜਕਾ ਚੰਗਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਘਰ-ਬਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਚੰਗਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੜਕਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜੇਗਾ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक। हे गोबिंद हे गुण निदान, जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे, है पी होवनहार। हे संता के सदा संग ने धारा आधार। हे ठाकुर हो दास रो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान, राखो ही है परोय। याही कुल ते प्रगट होय, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंड कहो, मेरी है प्रणाम।